دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، اس کے فرمان ہیں سب شارح حکم شارع، مظہر نائی و عامر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رش کے بلبل ہے رضا لال اسد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ اور کچھ اشعار قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی حاضری کو سمیٹوں گا۔ یہ اشعار نہ پڑھو، تقریر شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت علماء و مشائخ اور بالخصوص مفکر اسلام الحافظ القاری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں تو میری شمع بے نور ہے اور میری گل محبت بے فضول ہے۔ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی قبلہ کنز العلماء صوفی غلام سرور گوندل صاحب اور اس پنڈال میں موجود عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ لفظ ولی قرآنی اصطلاح ہے اور لغت عرب میں ولی کے کئی معنی ہیں۔ من جملہ معنی سے ایک معنی پیش خدمت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ لفظ ولی کا مادہ ولیٌ ہے اور ولیٌ کا معنی ہے حب، تو ولیٌ بر وزن فعیل ہے، فعیل معنی فاعل بھی ہے اور مفعول بھی، تو ولی کا معنی محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کو یحبہم ویحبونہ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے، کسی کو یہ کسب اور مجاہدے کے ذریعے عطا ہوتا ہے اور کسی کو بغیر محنت اور ریاضت کے اس انعام کے لیے چن لیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ بے شک اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ کون شہنشاہ بغداد جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ کے بھی؟ اس شان محبوبیت کا ثمر یہ ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو کہ تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے، کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ رفعتیں عطا کی ہیں کہ میں نے مرادیں پالی ہیں۔ کون شہنشاہ بغداد جو اپنے مریدوں کو ایمان پر مرنے کی ضمانت دے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں فرمایا وَأَخْبَرَ جَمْعٌ عَنِ الْمَشَائِخِ قَالُوا دَمِنَ الشَّيْخُ عبد القادر رضی اللہ عنہ مریدی الی یوم القیامت اللہ یموت احد منہم الا علی توبہ۔ مشائخ کی ایک جماعت نے خبر دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک اپنے مریدوں کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بھی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔
कौन शहनशाह बगदाद जो अपने मुरीदों के मुताल्लिक इतने खबरदार हैं, फरमाते हैं लौ इन कशफत औरतु मुरीदी बिल मगरिबी व अना बिल मशरिकी लसतरतुहा, यानी अगर मेरे किसी मुरीद का पर्दा मगरिब में खुल जाए, मैं मशरक में हूँ तो उसे ढांक देता हूँ। कौन शाह जिला कि जो महबूब सुबहानी भी है और गौसे समदानी भी, जो शहबाज़े नामकानी भी है और कुतुब रब्बानी भी, जो कुतुब शाश जिहाद भी है और नाइबे सदरे कायनात भी, जो पीरे पीरा भी है और मीरे मीरा भी। किसी ने क्या खूब सच कहा शाह गीला कि तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं, सब गौस कुतुब अब्दाल वही तेरे नाम का सदका खाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, नाने और नवासे की निस्बतें मकामे कमाल तक पहुंचकर यूं चमकती हैं दोनों महबूब, वो नबियों में महबूब, ये वलियों में महबूब, हैं दोनों शान वाले, वो खैरुल वरा, ये गौसुल वरा, हैं दोनों आज़म, वो रसूल आज़म, ये गौसे आज़म, हैं दोनों हरमैन के लिए, वो नबीयुल हरमैन, ये वलीयुल हरमैन, हैं दोनों आज़म, वो रसूल आज़म, ये गौसे आज़म, हैं दोनों सकालैन के लिए, वो रसूल सकालैन, ये गौस सकालैन, हैं दोनों शान वाले, वो खैरुल वरा, ये गौसुल वरा, वो मदीने वाले, ये बगदाद वाले, वो 12वीं वाले, ये 11वीं वाले, हैं दोनों बेनियाज, वो हुस्न बेनियाज, ये इश्क बेनियाज, वो शमा बेनियाज, ये परवाना बेनियाज। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैजान है। और आज की इस नशिस्त में मौजूद अहबाब और मीडिया की वसारत से मैं पूरी अहले सुन्नत से मुतालबा करता हूँ कि वो लोग जो मज़ारात औलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पलीदों का पर्दाफाश किया जाए और मज़ारात औलिया को ऐसे पलीदों से पाक किया जाए और हर वली के उस पर ऐसी ही तकरीबात का एहतमाम किया जाए। जैसा कि आज हम एक अजीम वली हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब के कुर्ब में हाजिर हैं, वहाँ पर भी इसी तरह कुरान खानी और नात ख्वानी का सिलसिला हो, जिससे हमें भी साहिब मेज़ार का कुर्ब और फैज़ हासिल होगा और अल्लाह जल्ला जलालहू की रज़ा भी नसीब होगी। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें अपनी रज़ा वाले कामों की तौफीक अता फरमाए और अपनी नाराज़गी वाले कामों से इज्तिनाब की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्फाज और जज्बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है, अगर जाग गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे ये भारी है, नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ भाग कमर क्यों सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। और तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को, हर जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे हैबत तारी है। मेरे मुल्क की जो बुनियादें हैं ये सब कलमे की यादें हैं, इस मुल्क को आग लगा देना गद्दारी ही गद्दारी है। और जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। अजब दस्तूर वाले हैं, हिरा के नूर वाले हैं, मिला है बंदे को रब से हम उस मंशूर वाले हैं। हमें अखलाक आली का नमूना बन के चलना है और किसी की दस्तगीरी से कब्ल खुद भी संभलना है। हमें फैशन परिस्ती के भंवर से बाहर आना है, पहनकर ज़ेवर सुन्नत जहां में फैल जाना है। उठो हरकत में बरकत का ये वादा आसमानी है, लगा दो दीन की खातिर जो बाकी जिंदगानी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये बिल्कुल नौमर बच्चा आपके सामने
کتنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ خطاب کر رہا تھا. یہ فیض وہ فیض ہے جو بکی شریف سے چلا. اس صورت میں یہ فیض چلتا ہوا مفکر اسلام کی صورت میں آج ان کے شاگردوں تک اور پھر ان کے شاگردوں سے شاگردوں تک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ سب نظر کرم ہے، یہ سب محنت اور کوشش ہے، یہ شوق اور ذوق ہے، یہ کارواں ہے جو حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے کاشان اقدس سے چلا ہے. انہی کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اس آستانے کے خادم محترم جناب محترم قاری القرہ قاری منیر احمد صاحب نقشبندی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت پیش فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. نعرہ بڑا آہستہ لگائیں، ذرا اونچی آواز سے لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عابد رب العلا سید جلال الدین شاہ، عابد رب العلا سید جلال الدین شاہ، ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ، ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ. خرمن الحاد پر برق جلال دین حق، خرمن الحاد پر برق جلال دین حق، اور جمال مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ، اور جمال مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ، ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ. مرشدی سردار احمد کی کرامت سر بسر، مرشدی سردار احمد کی کرامت سر بسر، مظہر احمد رضا سید جلال الدین شاہ، مظہر احمد رضا سید جلال الدین شاہ، ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ. کتنے ہی
یعقوب زادے اس سے ٹکراتے رہے وہ مگر یوسف ادا سید جلال الدین شاہ وہ مگر یوسف ادا سید جلال الدین شاہ ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ مظہر قیوم تھا محفوظ عصیان تھا بادائے ایک عرفان تھا سید جلال الدین شاہ بادائے ایک عرفان تھا سید جلال الدین شاہ ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ اور جمال مصطفیٰ سید جلال الدین. بڑی خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے جناب قاری منیر نقشبندی جلالی صاحب بارگاہ میں حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی منقبت پیش کر رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم حکیم فرزند صاحب کو جو لاہور سے تشریف لائے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر والا والموج طغا من بے کش و طوفان ہوش ربا منچ تھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی آتش و شقاقات اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم چم رم چم دو بوندے تھلے بھی گرا جانا اروح فدا کا فاسد ہر کا یک شولہ زگر برزنش کا مورتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بیچارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رسا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا
شاد احبا ناطق تھا لاچار اسرا بڑا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے لو سرا جانا ہو سوئے لالازار پھرتے ہیں ہو سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بائیں رستے نہ چھان مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ان سے کوتے ہزار پھرتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچھی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھرے قصور چھنا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی صبح تمہارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीबे मसनून के अंदर आप तमाम हजरात की शिरकत पर जितने भी मेहमान इस हाल में मौजूद हैं, तमाम हजरात व ख़वातीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको इस शिरकत पर अजर अज़ीम अता फरमाए। पिंडाल के अंदर यकीनन सारे ही अहम लोग हैं। रिश्तेदारी के लिहाज से, इल्म व हिकमत और दीन मतीन की खिदमत के लिहाज से बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुदर्रिसीन, शयूखुल हदीस, पीराने तरीक़त, रौनक अफरोज़ हैं। मजमे में ही मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली साहब, मोहतमिम जामिया मुहम्मदी आले सुन्नत मांगा मंडी तशरीफ़ फरमाएँ। स्टेज पर आप देख रहे हैं कि उलमा व मशाइख की एक कहकशां मौजूद है। नबीराए हाफिजुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया मुक़द्दसा बिकी शरीफ, रौनक अफरोज़ हैं। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, खुशबू रूमी हज़रत साहिबजादा सरदार अहमद आलम कादरी साहिब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ, अलालत के बावजूद रौनक अफरोज़ हुए। पेशावर की सरजमीन से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे खैबर पख्तूनख्वा के नाज़िम आला साहिबजादा पीर सैयद हैदर मुर्तज़ा शाह साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू रौनक अफरोज़ हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल फ़िक़्ह, जिन्होंने जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिकी शरीफ में एक तवील मुद्दत तक कुरान व सुन्नत की तालीम दी और हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला के दौर में भी जो फतवा देते थे, इफ्ता की ज़िम्मेदारी जिन्होंने निभाई, हज़रत हाफिज़ करीम बख्श जलाली साहिब रौनक अफरोज़ हैं। और मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने बिकी शरीफ के अंदर काफ़ी तवील मुद्दत तक कुरान व सुन्नत के अनवार को तकसीम किया, हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला के तिलमीज़ ख़ास हज़रत मौलाना हाफिज़ नज़ीर अहमद गोंदल हाफिज़हुल्लाह ताला, आप भी रौनक अफरोज़ हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुहम्मद अब्दुर रशीद ओवैसी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू आज़ाद कश्मीर से रौनक अफरोज़ हैं। हमारे मेहमानों में
लाहौर से आस्तान आलिया हज़रत किबला मुनाज़िर इस्लाम सूफ़ी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहिब रहमहुल्लाह ताला, आपके सज्जादा नशीन साहिबजादा मोहम्मद उमर साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। चुरुन शरीफ से हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हक नवाज़ चिश्ती साहिब ज़िदा शरफ़ुहु, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बरादर अकबर मोहतरम मास्टर मोहम्मद आहसन गोंदल साहिब भी तशरीफ़ रखते हैं। बरादर असगर मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना मोहम्मद अकरम जलाली साहिब जो हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन तहरीक सिरात मुस्तकीम के अमीर हैं और खालाजाद भाई हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। कसीर तादाद में ये तमाम अहबाब और आप सारे हजरात दुआ देने के लिए इस निकाह मसनून की तकरीब में रौनक अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रत हाफिज़ुल हदीस इमामुल असर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़, आपने भिकी शरीफ में 1940 के अंदर जो चश्मा फैज़ जारी किया, ये सारी उसकी बहार है। रब्बे ज़ुल जलाल ने गोंदल बार की इस बंजर ज़मीन पर हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला को एक अब्र करम बनाया और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में आपके इल्म व हिकमत के आफ्ताब व महताब अल्लाह के फजल से चमक रहे हैं। शादी के मौका पर हमारे कल्चर में जो गैर शरी हरकत होती हैं वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि अब तो यानी दीगर ऐसे ऐसे फितने खराफात और बिल्कुल स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यूज़ को जला देने वाली चीज़ें मुख्तलिफ रूप धार के हमारे सामने आ चुकी हैं। हया का, शर्म व हया का हमारे मुआशरे से ख़ात्मा करना ये वेस्ट का एजेंडा है, जिसके लिए वो शादी की तकरीबात को भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर भी बहुत से मौके दिन रात पूरा मुआशरा उरियानी फहाशी का एक आतश फशां बना हुआ नज़र आता है। और रोज़ाना इसके नतीजे में छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, उनकी कत्ल व गारत का एक सिलसिला ऐसा शुरू है कि हमें नाम लेते हुए भी इस ममलुकाती खुदादाद पाकिस्तान के अंदर शर्म आती है कि इंसानी मुआशरे में किस तरह के भेड़िए शैतान सिफ्त लोग रहते हैं। उन्हें कुत्ता कहें तो फिर भी मुजम्मत थोड़ी है, चूँकि कुत्ता तो सिर्फ काटता है, इज्जत तो नहीं लूटता। और आज हमारी इंसानी आबादियों के अंदर ऐसे ऐसे शैतान घुस चुके हैं और ये सारा जो यूरोप वेस्ट का कल्चर है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लोग अंधाधुंध उसके पीछे दौड़ रहे हैं। शादी के मौके को तो समझते हैं कि शायद बड़े बड़े हाजी नमाजी कि ये शायद इस मौके पर गुनाह कर लेना मुआफ़ है, यानी बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं कि बरादरी नाराज़ हो जाएगी, मुआशरा नाराज़ हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक शुरू की, ये आप उसका असर देख रहे हैं कि हमने कलमा लोगों का नहीं पढ़ा कि लोग क्या कहेंगे, हमने कलमा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है कि उनकी रज़ा, उनकी खुशी मतलूब है। लोग जो भी कहें वो कहते रहें। तो इस मकाम पर, इस मौका पर मैं आप हजरात को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अपने
حلقہ اثر کے اندر آپ یہ ضرور کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، ڈھلتا سایہ ہے، بلبلا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کا جنازہ تیار ہو، کب رخصت ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں خوشی کے موقع پر بھی فکر آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال صالحہ جو ہیں ان کے لحاظ سے اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بانی دار العلوم محمدیہ دا، گھر گھر دین دا علم ورتان والا، گوندل بار دی بنجر زمین اتے بارش مصطفی برسان والا، ساری عمر خدا رسول دیاں صفتاں پڑھن والا تے پڑھان والا، او حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ بکھی نو بکھی شریف بنان والا۔ ان کی اس تحریک نے اللہ کے فضل سے جو علم و حکمت، تقوی، طہارت اور تصوف کی تحریک ہے، پوری دنیا پہ اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، ورنہ ہم جیسے یعنی جاٹ لوگ انہیں کیا خبر کہ دین کے حقائق کیا ہیں اور لذت حدیث کیا ہے اور چاشنی تلاوت قرآن کی کیا ہے۔ قبلہ والد محترم جن کا ذکر میں اس لیے اب آخر میں کر رہا ہوں کہ یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص کئی وجوہ سے اللہ نے ابا جی کو، صوفی غلام سرور گوندل صاحب کو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج تو جو تربیت برائے نام ہے، تربیت اور یعنی بچے، ان کا کلچر اور گھر کے ماحول عجیب و غریب ہیں۔ ہمیں ابا جی کا روب اور آپ کی ڈانٹ، اور یہ ہمارے اس علاقے کے تو کثیر لوگ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنے جو رشتہ دار تھے، کزن، دوسرے تمام، ان سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ تو بڑی موج کرتے ہیں اور ابا جی ہمیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ ڈانٹ ایک اللہ کی رحمت اور فضل کا آئینہ قرار پائی، اور اب بھی آپ کی سرپرستی میں یہ جو کچھ اس وقت ہم جس عمل میں ہیں، یہ بھی صرف ان کی خوشنودی کے لیے اللہ نے توفیق دی۔ والدہ محترمہ مرحومہ، ان کا پیغام ان کی زبان سے میں نے سنا اور اس کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کیا۔ والدہ محترمہ مرحومہ کو رب ذوالجلال فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور قبلہ والد محترم حافظ اللہ تعالیٰ کا سایہ اللہ تعالیٰ تعدیر سلامت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا جب آپ یروشلم جا رہے تھے اور آپ نے اپنے جوتے خود پکڑے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین جوتے پہن لو، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لولا انت ابو عبیدہ لضربتک حتی جعلتک نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ تم ابو عبیدہ ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اور سارے امتحان تم پاس کر چکے ہو، تمہاری جنت کنفرم ہے۔ اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو اس بات پر میں اتنا تمہیں مارتا، مار مار کے میں تمہیں نشان عبرت بنا دیتا کہ تم نے یہ کیا بولا کہ لوگ دیکھ لیں گے۔ لَكُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، کہا ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے، حالانکہ جاہلیت میں بھی چودراہٹ تو تھی، سرداری تھی۔ كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، یہ عزتیں رب نے ہمیں اسلام سے دی ہیں۔ وادی دجنان سے گزرتے ہوئے کہا یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے ابا جی کی اونٹ چراتا تھا،
काना अबी फज़्दन गलीज़ा, 5 ऊंट भी मुझसे लाइन में खड़े नहीं होते थे और अब्बा जी मुझे झिड़कियां देते थे। कहा करोड़ों सलाम हो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी गुलामी में आया हूं तो आज मैंने मशरिक को मगरब को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब मेरे रुक्के पर नील को पानी देना पड़ता है। अब जमीन पे जलजला आए तो मैं एड़ी मार के कहता हूं अगर उमर ने अदल नहीं किया तो कांप ले, और अगर उमर ने अदल किया है तो मैं तुझे कांपने नहीं दूंगा। तो जमीन का जलजला खत्म हो जाता। वो उमर कहते हैं कि हम जलील तरीन लोग थे, इज्जत हमें मिली है इस्लाम से। अगला जुमला हमारी पूरी जिंदगी का है अमल जिसको हम छोड़े हुए, फमहमा नतलुबुल इज्जा बिगैरि मदद बन जाएगी। तो आज हम जो हालात देख रहे हैं, यानी हमने कपड़े पहनने का तरीका हो, बाल रखने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, चलने फिरने का तरीका हो, शादी ब्याह का तरीका हो, उसमें हमारे ज़हन में यूरोप के कल्चर को फॉलो करना, उनकी रवायात के पीछे चलना, ये एक ऐसी बीमारी रच बस गई है कि हम समझते हैं कि अगर 3 पीस किसी ने पहना है तो ये बड़ा अजीम बंदा भी है, तालीम याफ्ता भी है, और अगर उसने आम कपड़े पहने हैं तो हम उसको बिल्कुल बुद्धू सा समझते हैं। ये कल्चर खुद अपने ज़हनों के अंदर कि अपना बच्चा जिसको स्कूल भेजते हैं और समझते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए तो सारी तवज्जो है, और जिसने अरबी पढ़नी है, दीन पढ़ना है, वो भी जरूरी है। लेकिन आखिर इस बेस कैंप से क्यों बेरुखी है कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने कहा तुम्हारे मुरीदों ने तो ये सर्फ नहव दरबा दरबा दरबू दरबत ये गिरदाने शुरू कर दिए, खुश इल्म क्यों नहीं वो वजीफे पढ़ते तसव्वुफ के लिहाज से। तो आपने फरमाया अहसनू यतअल्लमून लुगत नबीहिम, कहा बड़ा अच्छा किया मेरे मुरीदों ने, फजूल काम नहीं कर रहे, वो तो अपने नबी पाक की बोली सीख रहे हैं। तो हर बंदे को अपने प्यारे की बोली से प्यार होता है कि मेरा महबूब उसकी ये बोली है तो मैं भी सीखूं। तो मुसलमानों को तो इस बुनियाद पर भी जो अरबी जुबान है इससे इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और फिर वो सारा बूदोबाश का निजाम जो हमारे आका हमें अता फरमा के गए हैं। आज वक्त है क़यामत के दिन, कुरान कहता है यौम यअद्दुज़ ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन ये लोग हाथ काटेंगे अपने अफसोस से, काश के मैं दुनिया में फैशन की दुम ना पकड़ता, मैं रस्म और रवाज के पीछे ना चलता, काश के या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, मैं रसूल के रास्ते पे चलता, मैं उनकी सुन्नत पे चलता, मैं उनके दिए हुए दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता। ये हमने बरकत के लिए कि इस मौका पर इकट्ठे हों तो इस वक्त भी दीन की बात की जा सकती है और समझी जा सकती है, और इसके जरिए भी सवाब हासिल किया जा सकता है। तो ये मेरा आप हजरात से सबसे ज़रूरी ये पैगाम है कि आपने इसको आगे फैलाना है। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज मोहम्मद करीम बख्श साहिब ज़ीदा शरफ़हू आप खुतबा निकाह पढ़ेंगे और फिर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी इजाब कबूल करवाएंगे, और उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज मोहम्मद नज़ीर अहमद गोंदल साहिब आप दुआ फरमाएंगे, बाकी सारे मशाइख भी दुआ करेंगे, और उसके बाद आप सारे हजरात ने ये दावत तनावुल फरमाने के बाद फिर आपको जाने की इजाज़त होगी, और इंशाअल्लाह असर से पहले यानी असर के वक्त में ही जल्द ही ये हम इसको इख्तिताम तक पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़ा
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح نصف الإيمان النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. عزیزم علامہ حافظ محمد رضا المصطفیٰ صاحب، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمانوں کی مجلس میں حاضر ہیں، ساز حق شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حلالیت زوج مسلمان عیسیٰ اسلام ڈاکٹر علامہ حافظ محمد اشرف آصف صاحب جلالی ساتھ یاس مذکورہ کے ولی کے حفظ حتمات 5,000 روپے معجل بطور وکیل روبرو ان گواہان کے میں نے آپ کو نکاح کر کے دیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم آتنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إليك. اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا مع الإيمان. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين آدم وحواء عليهم السلام. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين إبراهيم وسارة عليهم السلام. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين موسى وصفورة عليهم السلام. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين محمد رسول الله وصديق الله تعالى عنه. اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا مع الإيمان. یا اللہ پاک مشکلات دور فرما، آسانیاں عطا فرما. یا اللہ پاک نفس اور شیطان سے شر تو محفوظ فرما.
بریاں خیالات تو محفوظ، بریاں سوچاں تو محفوظ، بری محفوظ تو محفوظ رکھ۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔